Let us start now. Is my voice audible? Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay. So see here, in the last lecture, we have started progress bar. ठीक आहे, काल आपण बघितलं की प्रोग्रेस बार काय आहे. Okay, let us revise your progress bar in 2 minutes. Okay, and then we will move ahead. I will share the screen. Yeah, the screen is visible, right? See here, yesterday we have seen that what is your progress bar? Actually, तुम्हाला जावा मधनं प्रोग्रेस बार component माहिती आहे, right? We are using a progress bar to indicate the progress of some task. एखाद्या टास्कचा प्रोग्रेस आपल्याला जेव्हा इंडिकेट करायचा असतो त्यावेळेस आपण काय यूज करतो? प्रोग्रेस बार. Okay. Now here in Android we can have the two modes of progress bar. One is your determinate progress and another one is indeterminate progress. What is the meaning of indeterminate? Indeterminate progress means what? Where we are unable to show the progress exactly, right? It is just showing that some task is going on, but how much task is completed, that thing we are not able to understand. Okay, so that kind of progress bar is nothing but what? Indeterminate progress bar. By default, whenever you are creating a progress bar, it is indeterminate itself, where it is just showing a spinning motion. Okay, it is just showing a spinning motion which indicates that something is going on. Okay, so that kind of progress is called as indeterminate progress. Sorry, my light is gone. Light गेली है. Just a minute, I will share it from my mobile. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. So see, indeterminate means what? Where we are not able to show the exact progress. Okay. So such kind of progress bar is called as indeterminate progress bar. बाय डिफॉल्ट ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्रेस बार क्रिएट करतो तो कुठला असतो? इनडिटर्मिनेटच असतो. ओके. नाव इट्स नॉट गुड टू ऑलवेज यूज अ इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार. नेहमी आपण इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार वापरणं आपल्याला फायद्याचं नाहीये, राईट? यू नो दॅट whenever suppose we are downloading a video from your YouTube, okay, or whenever we are downloading something from the internet, right, it should show the exact progress. तिथे आपल्याला एक्झॅक्ट प्रोग्रेस दिसायला पाहिजे. फाइल कॉपी करताय, डेटा ट्रान्सफर करताय, राइट? एट दैट टाइम योर exact progress should be shown. So at that time, we can create a determinate progress bar. Okay. Now, to create a determinate progress bar, what we need to do is there is one attribute of your progress bar that is called as indeterminate only. Okay. Make that indeterminate only attribute as false. So whenever you're going to set that indeterminate only attribute as false, then your progress bar will be a determinate progress bar. Okay. And now see here, with the help of determinate progress bar, we people are able to show the exact progress of our task. Okay. Now here, to indicate determinate progress, one thing again we need to do is by default your progress bar style is a spinner style. Okay, so you have to change it to the horizontal. So for creating a determinate progress bar, what we need to do, we need to
set the style of our progress as r dot style dot widget underscore progress bar underscore horizontal. Okay, and there we are going to set what is the exact amount of progress is there, right? मग ज्या वेळेस आपण determinate progress bar create करतो, at that time we are going to use your max attribute and your progress attribute. ठीक आहे, मॅक्स आणि प्रोग्रेस ऍट्रिब्यूट आपण कधी वापरणार? ज्या वेळेस आपल्याला प्रोग्रेस बार कुठला स्टाईलचा असेल? डिटर्मिनेट स्टाईलचा असेल. ओके, सो ऍट दॅट टाइम यू कॅन सेट of your progress and the start value of your progress. Okay, so this is what your determinate progress. Now see, these your Android colon ID, then Android colon max, Android colon progress, Android colon background, Android colon indeterminate, Android colon indeterminate only, Android colon padding, Android colon margins. Okay, इथे जरी मी लिहिलेलं नसलं तरी सांगते. And then there is one main attribute that is called as a progress drawable. Okay, see, ID तुम्हाला माहिती आहे. Then what is your Android colon max attribute? This attribute, it is used to set the maximum value of progress. म्हणजे तुम्हाला प्रोग्रेस किती व्हॅल्यू पर्यंत दाखवायचंय, राईट? सो दॅट we can do with the help of your max attribute. Then next is progress attribute. Progress attribute ला काय? It does what? Whenever your progress bar is displayed on your activity screen, okay, at that time, at start, how much value of progress should be shown? प्रोग्रेस आपल्याला कितीपर्यंत इंडिकेट करायचं आहे, राईट? की स्टार्टिंगला प्रोग्रेस माझा 10% दाखवायला पाहिजे, 20% दाखवायला पाहिजे, हाऊ मच इट शुड शो. ओके, सो दॅट थिंग वी कॅन कंट्रोल विथ द हेल्प ऑफ your progress attribute. Then background attribute we are using for setting the background color of our progress bar. Indeterminate, it is used to enable the indeterminate progress mode. ठीक आहे, तुम्हाला जर तुमच्या प्रोग्रेसचा मोड डिटर्मिनेट पासनं असेल, then you can use this Android colon indeterminate mode. To this just we can set the values as true or false. Padding तुम्हाला माहिती आहे. Then there is one main attribute as I told you, progress drawable. ठीक आहे, ते इथे मी ऍड करायला राहिलंय. I will add it afterwards. Now, what is this progress drawable attribute? See, काय होतं तर बाय डिफॉल्ट आपल्याला प्रोग्रेस बार एक तर स्पिनिंग मोशन वाला असतो, नाहीतर मग डायरेक्टली हॉरिझॉन्टल प्रोग्रेस बार असतो. नाउ इफ यू पीपल विश टू मॅक if you people wish to create a circular progress bar, rectangular progress bar, oval progress bar, म्हणजे काय? थोडक्यात मला माझ्या प्रोग्रेस बारचा शेप चेंज करायचा आहे. ओके, what I want to do, I want to change the shape of my progress bar. Now if you wish to do this thing, at that time keep in mind what we need to do. We need to create one new drawable XML file. ठीक आहे, जर आपल्याला आपल्या प्रोग्रेस बारचा शेप चेंज करायचा असेल, ओके, तर आपल्याला काय करावं लागेल? वी नीड टू क्रिएट अ न्यू XML ड्रॉएबल फाईल. म्हणजे काय? आपल्या RES फोल्डर अंडर जे ड्रॉएबल फोल्डर आहे त्याला राईट क्लिक करून आपल्याला न्यू अँड्रॉइड XML फाईल क्रिएट करायची आहे. अँड दॅट द रूट एलिमेंट विल बी युअर शेप टॅग. एक तर शेप टॅग वापरू शकतो किंवा लेअर लिस्ट नावाचा टॅग वापरू शकतो. लेअर लिस्ट टॅग कधी वापरतात? whenever you people want to add more than one shape, ज्यावेळेस आपल्याला एकापेक्षा जास्त शेप एकाच ऑब्जेक्टला अप्लाय करायचे असतात, at that time we can make use of layer list tag. ओके, आता हे लेअर लिस्ट वगैरे तुम्ही अॅनिमेशनच्या वेळेस तुम्हाला प्रॉपरली कळेल. सो आताच मी लेअर लिस्ट मध्ये घुसत नाही. वी विल जस्ट कम टू नो हाऊ टू यूज अ शेप टॅग. ठीक आहे, आता शेप टॅग ज्यावेळेस आपण वापरतो, at that time keep in mind that shape tag is having one main attribute. That
attribute is called as your Android colon shape attribute. Okay, what is that attribute? Android colon shape attribute. इथे एक तुम्हाला progress underscore shape.xml file दिसतीये. Yes? Is this file visible? And the screen माझी दिसतीये ना? Okay, so see here in this progress underscore shape.xml, we have taken a shape tag. Okay, and now this shape tag is having one main attribute that is called as your Android colon shape attribute. Now, this Android colon shape attribute is mainly having the values as rectangle, oval, ring, and line. ठीक आहे, याचे 4 व्हॅल्यूज काय असतात? रेक्टँगल, ओव्हल, रिंग अँड लाईन. आता आपल्याला जेव्हा सर्क्युलर प्रोग्रेस बार इंडिकेट करतो ऍट दॅट टाइम मोस्टली वी आर सेइंग रिंग शेप प्रोग्रेस, राईट. म्हणजे रिंग, फक्त सर्क्युलर रिंग असते, फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट नसतो तो, राईट. So if you wish to make use of a ring, then you are going to set the value as Android colon shape is equal to ring. Okay. Then this shape tag is now having again number of attributes. Now see, as being a ring attribute, ठीक आहे, ज्यावेळेस आपण अँड्रॉइड कॉलन शेप इज इक्वल टू काय प्रोव्हाइड करतो? रिंग सप्लाय करतो. ऍट दॅट टाइम कीप इन माइंड यू पीपल नीड टू set you people need to set the inner radius, thickness, okay, of your particular circular ring. मग त्याच्यासाठी बघा एक इनर रेडियस नावाचा पण एक ऍट्रिब्यूट आहे. इनर रेडियसला तुम्ही एक्झॅक्ट अमाऊंट ऑफ रेडियस सेट करता. आता रिंग म्हटल्यानंतर ना बघा आपली आतली एक रेडियस दिसते की नाही सर्कलची, राईट. रिंग म्हणलं इनर रेडियस आउटर रेडियस असणार. ओके, फॉर रिंग व्हॉट we can have inner radius and outer radius. Okay, now see here, if we people are setting the exact amount of inner radius, आता जर समजा तुम्ही inner radius is equal to 30 dp म्हणून दिलं, तर काय होईल? इनर रेडियस ही नेहमी 30 dpच राहील ना. वॉट एव्हर मे बी युअर मोबाईल स्क्रीन साईज इज. आपला मोबाईल छोट्या साईजचा असेल, छोट्या स्क्रीन साईजचा असेल, मोठ्या स्क्रीन साईजचा असेल, टॅबलेट आपण वापरत असू, ठीक आहे, तर तुमची इनर रेडियस 30 dp म्हटलं की 30 dpच राहणार. मग तुमचा जो प्रोग्रेस बार जो व्हिजिबल होईल, राईट, तो स्मॉल स्क्रीनवरती ठीक आहे प्रॉपरली दिसेल, पण तेच मोठ्या स्क्रीनवरती तुम्हाला कसं दिसेल की मोबाईलचा डिस्प्ले एरिया खूप मोठा आहे आणि तिथे तुमचा प्रोग्रेस बार एकदम छोटासा दिसतोय, राईट. सो इट विल नॉट लुक प्रॉपर. बरोबर आहे. तो इन्स्टेड ऑफ इनर रेडियस वी शुड यूज देअर इनर रेडियस रेशो. ओके, इनर रेडियस वापरण्याऐवजी आपण काय वापरायला पाहिजे तिथे? इनर रेडियस रेशो. नाउ दिस इनर रेडियस रेशो विल डू व्हॉट? It will consider your screen size and according to your screen size it will calculate suppose the 10% of your screen. ठीक आहे, आणि मग तुम्ही जर त्याला जी काही व्हॅल्यू द्याल ते तुमच्या स्क्रीन नुसार त्याचं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करेल अँड दॅट वॉट एव्हर अमाऊंट विल बी जनरेटेड दॅट अमाऊंट ऑफ रेडियस इज असाइन्ड. ठीक आहे, लक्षात आलं इनर रेडियस आणि इनर रेडियस रेशो मधला फरक? इनर रेडियस म्हटलं की काय होईल? एक्झॅक्ट अमाऊंट डीपीची तेवढीच सेट होईल. इनर रेडियस रेशो जर वापरलात तर काय होईल? तुमच्या मोबाईल स्क्रीनची साईज तो कॅल्क्युलेट करेल, त्याचं तुम्ही इनर रेडियस रेशोला जे काही अमाऊंट दिलं असेल तेवढं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करेल अँड देन व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू इज जनरेटेड दॅट अमाऊंट ऑफ रेडियस इज असाइन्ड. ठीक आहे, त्यामुळे लक्षात घ्या दोन्ही नाही वापरायचं. इनर रेडियस वापरा किंवा इनर रेडियस रेशो वापरा, बट द प्रॉपर वन इज युजिंग इनर रेडियस रेशो. ठीक आहे, देन हिअर वी कॅन सेट द थिकनेस. आता आउटर रेडियस द्यायची गरज नाही, इनर रेडियस इथून एवढा थिकनेस. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉट युअर थिकनेस attribute. And then we want to use this particular level of shape, right? So for that purpose we are using use level is equal to true. Okay, मग आता लक्षात घ्या या शेप टॅग सोबत आणखीन आपल्याला बरेच टॅग्स इंटरनली याच्यामध्ये वापरता येतात. That means this shape tag is again having some sub tags. These are corners,
ग्रेडियंट्स, सॉलिड, स्ट्रोक. ठीक आहे, कुठले कुठले टॅग्स असतात? ग्रेडियंट्स, कॉर्नर्स, स्ट्रोक, ठीक आहे, सॉलिड. आता जर समजा तुम्हाला हा ऑब्जेक्ट फुल्ली सॉलिड म्हणजे एकाच कलर मध्ये इंडिकेट करायचा असेल, then you can use a solid tag. And for the solid, you can define some color there. Okay. Then, what is corner tag? कॉर्नर स्टॅक कशासाठी येतो? आता समजा मी जर रेक्टँग्युलर शेप वापरला तर त्या रेक्टँगलचे मला कॉर्नर जे काही असतील ना, 4 कॉर्नर्स आय वॉन्ट टू मेक इट, मला त्या रेक्टँगलचे 4 कॉर्नर्स काय करायचे असतात? कर्व करायचे असतात. सो ॲट दॅट टाइम यू कॅन मेक यूज ऑफ युअर कॉर्नर स्टॅक. कॉर्नर्सला तुम्ही टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राईट रेडियस, बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉटम राईट रेडियस आपण सेट करू शकतो. ठीक आहे. दॅन ग्रेडियंट. आता ग्रेडियंट म्हणजे काय? तुम्हाला एकच सिंगल कलर वापरण्याच्या ऐवजी यू वॉन्ट टू शो अ ग्रेडियंट्स ऑफ कलर्स, राईट? म्हणजे काय? मी एक स्टार्ट कलर, एक एंड कलर डिफाईन करणार. सो त्याच्या रेंज मधले सगळे कलर्स फ्रॉम द स्टार्ट कलर टू द एंड कलर यू हॅव सप्लाइड, राईट? सो इट विल क्रिएट अ ग्रेडियंट ऑफ. सो जर ते तुम्हाला वापरायचं असेल then you can use a gradient attribute. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं तुम्हाला gradient tag वापरलेला दिसतोय, राईट? So here suppose what we have done, we have supplied gradient android end color is equal to hash FAA and then your start color is hash AAF. म्हणजे काय नाही, लाईट पिंक टू लाईट व्हायलेट. सो इट विल जनरेट अ ग्रेडियंट ऑफ कलर्स देअर. सो तुमचा प्रोग्रेस बारचा प्रोग्रेस जेव्हा इंडिकेट केला जाईल त्यावेळेस तुमचा कलर ग्रेडियंटच्या फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट केला जाईल. ओके. सो कीप इन माइंड whenever you people want to create a custom shape of your progress bar, ज्यावेळेस आपल्याला आपल्या प्रोग्रेस बारचा शेप कस्टमाइज करायचा असतो, at that time what we are going to do, we are going to generate a new drawable XML file. Okay, and that drawable XML file is having a root element as a shape tag. Then this shape tag is having mainly the attribute as android:shape. Okay, and according to that shape we are going to use your gradient, size, corners, internal tags. Okay. मग आता लक्षात घ्या, फॉर एक्झाम्पल इथं मला आता रिंग स्टाईल, सर्क्युलर स्टाईलचा प्रोग्रेस बार क्रिएट करायचा आहे, राईट? सो त्याच्यासाठी बघा आपण प्रोग्रेस अंडरस्कोर शेप डॉट एक्सएमएल कसं डिफाईन केलं. वी हॅव टेकन अ शेप टॅग, then we have set the android:shape attribute as ring, then we have done android:inner radius ratio is equal to 4, android:thickness is equal to 10 dp, and then android:use level is equal to true. And now here I want a gradients of colors. So I have defined a new subtag gradient, and where I have supplied android:end color and android:start color. ठीक आहे. मग आता बघा, पहिल्यांदा आपण ड्रॉएबल फोल्डर अंडर ही न्यू एक्सएमएल फाईल क्रिएट केली. and now this custom shape I want to set it for my progress bar. आता हा जो काही कस्टम शेप आहे हा शेप मला कोणाला असाइन करायचा? माझ्या प्रोग्रेस बारला असाइन करायचं आहे. सो फॉर डुईंग दिस थिंग, नाउ within your activity_main.xml file, what we just need to do is we just need to see here, we just need to use an attribute of your progress bar, and that is nothing but android:progress drawable. Okay, so android:progress drawable is equal to, we have assigned some value @drawable/progress_shape, right? तीच आपल्या एक्सएमएल फाईलचं नेम आहे. दॅट्स इट. बाकीचा प्रोग्राम काल जसा आपण केला होता सेम. सपोज वी हॅव टेकन अ बटन, upon button click we are just going to increment your progress by 10 value, right? फक्त कालचा हॉरिझॉन्टल प्रोग्रेस बार होता, त्या हॉरिझॉन्टलचा शेप आता चेंज होऊन कुठला होईल? रिंग शेप घेईल. दॅट्स इट, राईट? मग कालचा जो प्रोग्राम होता सेम तसाच. बटन घेतला, बटनचा ऑन क्लिक इव्हेंट हँडल करतोय, and whenever your button is going to be clicked, then just you are going to
set a new progress value for your progress bar, right? For example, इथे एक integer I घेतला, 0 ला set केला, then you are going to increment your I value by 10 amount, okay? And now whatever amount it generated, just set that value as a progress. So progress bar dot set progress at I, okay? सो कालचाच प्रोग्राम, काल मी तुम्हाला एक प्रोग्राम करून दाखवला होता, राईट, हॉरिझॉन्टल प्रोग्रेस बारचा. फक्त आता आपण त्या हॉरिझॉन्टल प्रोग्रेस बारचा शेप चेंज करून कुठला करतोय, रिंग. ऍक्च्युली मला हे प्रॅक्टिकली दाखवायचं होतं, पण लाईट गेल्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट झाला. ठीक आहे, मी जेवढं थेरॉटिकली सांगितलं तेवढं कळालं का काय करावं लागेल. लक्षात घ्या, आपल्याला कशाचाही अँड्रॉइड मध्ये तुम्हाला कुठल्याही ऑब्जेक्टचा शेप जेव्हा कस्टमाइज करायचा असतो ना, बटन असेल, टेक्स्ट व्ह्यू, एडिट टेक्स्ट, राईट, कोणाचा पण शेप जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर आपण काय करायचं, एक न्यू ड्रॉएबल एक्सएमएल फाईल जनरेट करायची, त्याच्यामध्ये शेप टॅग घ्यायचा, तुम्हाला काय शेप असाइन करायचा तो शेप घ्या, त्यानुसार त्याचे सब टॅग्स वापरा, आणि जी काही शेप डॉट एक्सएमएल तुम्ही डिफाईन कराल ती शेप डॉट एक्सएमएल फक्त काय करायची, तुमच्या ड्रॉएबल ऍट्रिब्यूटला असाइन करायची. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. हे कळालंय? येस मॅम. ओके. सी, मला नाही वाटत की पुढचं आता मी काही घेण्यामध्ये काही फायदा आहे, कारण थेरॉटिकली फक्त बडबड करून उपयोग नाही आहे आपल्या प्रोग्रामिंगला. जोपर्यंत हे प्रॅक्टिकली आपण बघत नाही तोपर्यंत ते नाही कळणार तुम्हाला. So I think I am not able to take now this ahead controls here, time picker, dead picker. I'm not able to take. ठीक आहे, तोपर्यंत आपण एक काम करू. Have you people started at least the designing part of your micro projects? विचार तरी केलात का तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्ट मध्ये तुम्हाला काय करायचंय? त्याच्याशी रिलेटेड काय क्वेरीज असतील तर ते विचारा आता तुम्ही. ऍटलीस्ट तुम्ही मायक्रो प्रोजेक्टचा टॉपिक जेव्हा आपण सिलेक्ट करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये नेमकं काय करायला पाहिजे, काय असायला पाहिजे, हे कळायला पाहिजे ना तुम्हाला. कोणाला काही क्वेरी आहे का, की आता समजा माझा मायक्रो प्रोजेक्ट हा आहे तर याच्यासाठी मला काय काय करावं लागेल? Does anyone having any query? No. If you are saying no, it means तुम्हाला सगळं येतं असं मी समजू का? नाही मॅडम, अजून सध्या नाही असं म्हणत. सध्या नाही आहे असं म्हणायचं होतं मॅडम मला. सध्या नाहीये, मान्य आहे रे बाबा. आता बरं ठीक आहे, इथे आपला राजेश कोटाचा ग्रुप आहे का? राजेश कोटाचा जो ग्रुप मेंबर्स आहेत ते आहेत का प्रेझेंट? अरे राजेश कोटाच्या ग्रुप मधले मेंबर्स आहेत का प्रेझेंट? बत्तूल आहे का? बत्तूल, राजेश अँड कोण तो आपला रोहित कोडम. एकही नाही. ठीक आहे, ऍक्च्युली त्यांचा जो मायक्रो प्रोजेक्ट होता आपला अँड्रॉइडचा, तो परवा जो मी तुम्हाला टॉपिक टाकलेला ना ग्रुपवरती, की सपोज आपण एखादं किड ऍप्लिकेशन डिझाईन करतोय, ओके, वेर यू पीपल आर हॅव्हिंग द डिफरंट ॲनिमल्स अँड बर्ड्स, ओके, त्यांचे इमेजेस तुम्हाला सेट करायच्या आणि त्या इमेजला क्लिक केलं की त्या ॲनिमलचा किंवा बर्डचा साऊंड तुम्हाला प्ले करायचा आहे. ठीक आहे, आता सपोज असं जर माझा एखादा अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन असेल तर याच्यासाठी मला काय करावं लागेल? तुम्ही सगळेजण बरेच ऍप्स बघता की नाही, बरोबर आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मला हे ऍप डिझाईन करायचं, तर मी फर्स्टली काय इमॅजिन करेल की फर्स्ट स्क्रीन ऑफ माय ऍप्लिकेशन विल कंटेन, ओके, द ॲनिमल नेम्स, सॉरी, द ॲनिमल कॅटेगरीज अँड बर्ड्स कॅटेगरीज.
ओके, फॉर एक्झाम्पल वाईल्ड ॲनिमल्स, फास्ट ॲनिमल्स. ओके, असे तुम्ही काहीतरी कॅटेगरीज फर्स्टली डिफाईन करताय. म्हणजे तिथं तुम्हाला एक लिस्ट असेल, फक्त एक व्हर्टिकल लिस्ट तुम्ही सप्लाय करताय. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी कॅन यूज लिस्ट व्ह्यू कंपोनंट. ओके, असे लिस्ट इंडिकेट करण्यासाठी आपण कुठला कंपोनंट वापरणार? लिस्ट व्ह्यू कंपोनंट. देन यू कॅन इमॅजिन की सपोज माझा एखादा लिस्ट आयटम आहे ॲनिमल्स, वाईल्ड ॲनिमल्स. त्या वाईल्ड ॲनिमल्सच्या लिस्ट आयटमला मी जेव्हा क्लिक करेन, देन इट शुड ओपन द अनदर स्क्रीन. ओके, where it should contain the pictures of all the wild animals in grid structure. राईट, तर त्यासाठी सपोज मला वापरावा लागेल व्ह्यू. ओके, व्हॉट आय कॅन यूज ग्रिड व्ह्यू. त्यानंतर मी त्या प्रत्येक ॲनिमलच्या पिक वरती जेव्हा मी क्लिक करेन, ओके, ऍट दॅट टाइम इट शुड प्ले द सॉन्ग, इट शुड प्ले द साऊंड. ठीक आहे, त्यांनी ते साऊंड प्ले करायला पाहिजे. बरोबर आहे. मग आता लक्षात घ्या, हे असे जे एक्स्ट्रा रिसोर्सेस असतील, मग आता साऊंड प्ले करणं म्हणजे ते साऊंड तुमच्या ऍपमध्ये प्रेझेंट असायला पाहिजे. राईट, सो दी साऊंड्स यू आर गोइंग टू डाउनलोड इट द इंटरनेट. सध्या ऍटलीस्ट स्ट्रक्चरला आपण ह्या रिक्वायरमेंट्स तरी कलेक्ट करून ठेवू शकतो. राईट, ते साऊंड्स डाउनलोड करा. देन हे जे काही आपण साऊंड्स वगैरे जे काही आपण डाउनलोड करतो, ठीक आहे, हे साऊंड्स तुम्ही कॉपी पेस्ट कुठे करणार? आपल्या तर आपल्या आयडीएस फोल्डर अंडर रॉ नावाचं फोल्डर आपल्याला न्यू क्रिएट करावं लागेल. ओके, व्हॉट वी नीड टू क्रिएट देअर? न्यू फोल्डर बाय द नेम रॉ, RAW, रॉ, स्मॉल लेटर मध्ये. बाय डिफॉल्ट ते प्रेझेंट नसतं, तुम्हाला ते क्रिएट करावं लागतं. आणि त्या फोल्डरचं नाव रॉ हेच असायला पाहिजे. Because your raw folder is going to contain the audio and video files that are required for your application. आपल्या ऍप्लिकेशन साठी लागणारे ऑडिओ फाईल्स, व्हिडिओ फाईल्स ज्या काही असतील त्या आपल्याला कुठे ठेवाव्या लागतात? त्या रॉ फोल्डर मध्ये ठेवाव्या लागतात. ओके, मग हे ग्रिड व्ह्यू मधला मग आपण तिथे इमेज बटन घेऊ शकतो. जे काही ॲनिमल्सचे पिक्चर्स असतील ते यू कॅन टेक द इमेज बटन्स देअर. अँड नाव when a user is going to click on a image, it should play the sound. म्हणजे आपल्याला फक्त काय करायचं? काय ग्रिड व्ह्यू मध्ये मी जे काही बटन्स डिस्प्ले केलेले आहेत त्या प्रत्येक बटनला एक एक इमेज सेट आहे. त्या बटनला क्लिक केलं की तो ॲनिमल, त्याच्याशी रिलेटेड साऊंड, फक्त तुम्हाला मीडिया क्लासचा वापर करून फक्त त्या साऊंडला प्ले म्हणायचंय. दॅट्स इट, सिम्पल. ठीक आहे, हे अशा प्रकारे तुम्ही एखादा मायक्रो प्रोजेक्ट डेव्हलप करू शकता. सो यू कॅन थिंक लाईक दिस. मग असं कोणाला काही विचारायचंय? मॅम, डिपार्टमेंट मॅनेजमेंट ऍप मध्ये कसं करायचं? हा, आता डिपार्टमेंट मॅनेजमेंट ऍप मध्ये काय करू शकता तुम्ही? यू कॅन थिंक अबाउट अवर, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी आर लुकिंग फॉर अवर CM डिपार्टमेंट. ठीक आहे, तर तिथेही पहिल्यांदा तुम्ही एक तर मेनू स्ट्रक्चर क्रिएट करा किंवा लिस्ट व्ह्यू क्रिएट करा. ठीक आहे, आपलं CM डिपार्टमेंट आहे, बॅकग्राऊंडला आपण एक इमेज ठेवायची आपल्या डिपार्टमेंटची. त्याच्यामध्ये मग आपण लिहायच्या की लॅब्स, क्लासरूम्स, ठीक आहे, स्टाफ, अशी सपोज तुम्ही लिस्ट आयटम्स जनरेट करताय. ठीक आहे, मी लॅब्सला क्लिक केलं की सपोज फर्स्टली तुम्ही त्याच्यामध्ये परत एक लिस्ट आयटम्स डिफाईन करताय. ओके, लॅब नंबर 1, लॅब नंबर 2, लॅब नंबर 3. ठीक आहे, त्यानंतर प्रत्येक लॅबला क्लिक केलं की त्या लॅबचा इमेज किंवा एखादा फोटोग्राफ बॅकग्राऊंडला, आणि त्या लॅबचा टाइम टेबल किंवा त्याचे काही स्पेसिफिकेशन्स असेल. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्या लॅबमध्ये कुठल्या कुठल्या सिस्टीम्स आहेत, त्यांचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, ठीक आहे, हे तुम्ही तिथे शो करणार. टाइम टेबल तुम्ही शो करणार. त्यानंतर ना बघा, नेक्स्ट क्लासरूमचं पण सेम असंच. त्या क्लासरूम म्हणजे कुठली क्लासरूम कुठल्या इयरसाठी अलॉट केलेली आहे. ठीक आहे, आणि त्यांचे टाइम टेबल्स. हे टाइम टेबल्स वगैरे कशासाठी? तर नंतर ना सपोज आपल्याला एखादा टाइम ला एखादी क्लासरूम किंवा एखादी लॅब फ्री आहे की नाही हे आपल्याला क्रॉस चेक करायचं, म्हणजे चेक करायचंय. कधी कधी बघा आपण एक्स्ट्रा लेक्चर्स घेत असतो किंवा मध्येच एखादा आपल्याला गेस्ट लेक्चर अरेंज करायचं असतं. राईट,
सो त्यावेळेस आपण काय करणार की माझ्याकडे लॅबची आहे, क्लासरूमच्या टाइम टेबलची एंट्री आहे. ठीक आहे, ही एंट्री तुम्ही एखाद्या टेबल स्ट्रक्चर मध्ये सेव्ह केला विदिन अ पर्टिक्युलर कंट्रोल्स टेक्स्ट व्ह्यू मध्ये तुम्ही सेट केलेले आहे. मग फक्त तुम्हाला चेक करायचे की त्या टेक्स्ट व्ह्यूला एखादा टेक्स्ट सेट आहे का ब्लँक आहे. दॅट यू कॅन डू प्रोग्रामॅटिकली. राईट, ब्लँक असेल याचा अर्थ ती क्लासरूम फ्री आहे. Okay, so such thing you can do, and whenever you are going to click on a staff, you're just going to display a staff list, your lab assistant list, names. Okay, सिम्पल. आणि तिथे मग फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला क्लासरूम एखादी फ्री आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी एखादा सर्च बॉक्स म्हणजे एडिट टेक्स्ट वगैरे असं काही तुम्ही क्रिएट करू शकता. ओके, हे मी जनरल सांगते, इट्स नॉट फायनल. यू कॅन थिंक ऑन युअर ओन वे. तुम्ही स्वतः पण विचार करा की जर मला एखादं डिपार्टमेंट मॅनेज करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे. ओके, आणखीन कोणाला काही क्वेरी? आणखीन कोणाला काही क्वेरी? And see, I think we have completed the 12 experiments from your manual, right? So you should complete up to 12 experiments. तुम्हाला मॅथचे 12 एक्सपेरिमेंट्स कम्प्लीट करायचे आहेत. भरपूर एक्सपेरिमेंट्स आहेत आपल्याला. 31 एक्सपेरिमेंट्स आहे. बरं, तुम्हाला हे ऑनलाईन शिकताना समजतंय का? काही प्रॉब्लेम्स आहेत, काही सजेशन्स आहेत का? सांगा मला. आता सध्या आहे वेळ आपल्याकडे म्हणून विचारते. During this online teaching, is there any suggestions from your side for me? म्हणजे काही लेक्चर घेण्याच्या पद्धतीमध्ये चेंज हवा असेल, यू कॅन कन्वे मी. पण इंटरॅक्ट केलात तर मला समजेल ना. नो सजेशन्स, नथिंग. No, ma'am. ऑनलाईन नकोच आहे. विपुल, हे माझ्या हातात नाही आहे आता. ऑनलाईन नकोच आहे, मान्य आहे. राईट, गव्हर्नमेंट लॉकडाऊन भरपूर एक्सटेंड करायला लागलंय. सो इट्स नॉट इन आवर हँड्स. बट सी, ऑनलाईनला तुम्हाला स्वतःला पण बरीच प्रॅक्टिस करावी लागते. तुम्ही प्रॅक्टिस केला तर जे काही आम्ही शिकवतोय ते ऍटलिस्ट थोडं बहुत तरी डोक्यात बसेल. नाही तर तुम्ही फक्त असं कथा ऐकल्यासारखं जर ऐकत असाल तर मात्र फार अवघड आहे. नो सजेशन्स, नथिंग फ्रॉम युअर साइड. ओके, फाईन. देन सी, लाईट आणखीन आलेली नाहीये माझ्याकडे. सो आय एम अनेबल टू कंटिन्यू मोर. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर टुडे. फाईन. Okay. Yeah. Now you can left. म्हणते क्लास
मी फोन करते. एक लेट आहे की लॉलीपॉप शकतो कसे येईल